السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم جو پڑھیں گے قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ، جماعت اول۔ پیارے بچوں، آؤ قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ، جماعت اول۔ پیارے بچوں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ تو پیارے بچوں، ہم ترتیل کے ساتھ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں جب ہمیں مخارج کا پتہ ہوگا۔ پیارے بچوں، آپ اپنی بک کا پیج نمبر 24 نکالیں، 24۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 24 آپ کے سامنے ہے۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 24 پہ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حمزہ، ہا، عین، ہا۔ پیارے بچوں، یہ حمزہ، ہا، عین، ہا، یہ حروف علادہ علادہ کر کے آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، انہی حروف کو ہم آپ کے سامنے ملا کر لکھے ہوئے ہیں، آپ ان کو دیکھیں اپنی سکرین پر اور اس کے مطابق جیسے آپ کو پڑھائیں ایسے ہی آپ پڑھیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ۔ پیارے بچوں، ایک بات یاد رکھیں، اوپر تو حمزہ لکھا ہوا ہے مگر نیچے پیارے بچوں شکل الف کی بنی ہوئی ہے، مگر الف کے اوپر زبر ہے۔ ایک بات یاد رکھنا پیارے بچوں، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت زبر، زیر، پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا پیارے بچوں، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، وہ حمزہ بن جاتا ہے، لہذا آپ اس کو پیارے بچوں حمزہ ہی پڑھیں گے، یہ الف اب نہیں رہا۔ میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی پیارے بچوں، الف کی ڈیفینیشن علادہ ہے، حمزہ کی علادہ ہے۔ الف کے اوپر جب کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر، زیر یا پیش، الٹا پیش بھی آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا ہے، وہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں ایسے ہی نون الف زبر نا، نون کے بعد بھی الف ہے، اس کے بعد پھر نون الف زبر نا۔ پیارے بچوں، تین دندان والی کو ہم سین کہتے ہیں، جو آخر میں سین ہے، سین دو پہ سن۔ پیارے بچوں، اب ملا کر اس کو ہم پڑھیں گے اناناسن، اناناسن، اناناسن۔ پیارے بچوں، پہلے میں نے آپ کے سامنے علادہ پڑھا، حمزہ، ہا، عین، ہا۔ پھر پیارے بچوں میں نے آپ کے سامنے ملا کر پہلے اس کا جوڑ کیا، پھر اس کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا اناناسن۔ پیارے بچوں، یہ ایک فروٹ ہے، فروٹ کا نام ہے جس کی تصویر آپ کے سامنے موجود ہے۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہم دوسرے حروف پہ آئیں گے، ہا پہ، ہدیتن، ہدیتن پڑھیں گے پیارے بچوں، اس لیے کہ دال کے بعد یا ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف پیارے بچوں 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ سوری، ہم اس کو پڑھیں گے ہدیتن، ہدیتن نہیں پڑھیں گے، ہدیتن پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، دوسرا حرف ہا تھا، اس کا جوڑ ایسے کریں گے، ہا زبر ہا، دال یا زیر دش، یا زبر یا، ہدیہ، تا دو پیشتن، ہدیتن۔ پیارے بچوں، یہ بات ساتھ یاد رکھیں، مشدد حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ خود، دوسری مرتبہ اپنے سے پہلے حرف سے ملا کر ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہدیتن۔ پیارے بچوں، اس کی تصویر بھی آپ کے ساتھ موجود ہے، کوئی چیز بھی آپ اس کو سمجھ لیں، آپ کو کوئی ہدیہ دے، کوئی گفٹ دے، کتاب ہو، کوئی چیز بھی ہو تو وہ آپ کے سامنے جب دے تو اس کو ہم ہدیہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس کے بعد ہے عین۔ اب عین پہ آ جائیں، علمن، تیسرے نمبر پہ علمن۔ پیارے بچوں، علمن آپ کے سامنے کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں، پہلا ہے اناناسن، دوسرا ہے ہدیتن، تیسرا ہے پیارے بچوں علمن۔ پیارے بچوں، تیسرا ہے علمن۔ پیارے بچوں، آپ اب اس پہ غور کریں، اس کا جوڑ اس طرح ہوگا، عین زبر ع، لام زبر لا،
आला मीम दो पेशमुन आलामुन। प्यारे बच्चों समझें कि आलामुन किसे कहते हैं। आलामुन कहते हैं आलम, परचम, झंडा, जिसको आप लोग कहते हैं झंडा। ये अरबी का लफ्ज है आलम। आलमुन आपके सामने जिक्र किया प्यारे बच्चों, तो तस्वीर आपके सामने है, इससे मुराद है परचम, झंडा। प्यारे बच्चों उसके बाद चौथा हरूफ जो हमारे सामने स्क्रीन में मौजूद है हा। प्यारे बच्चों क्या है? हा। तो प्यारे बच्चों ये हरूफ ऊपर लिखे हुए हैं हमजा, हा, आइन, हा। इसी तरह प्यारे बच्चों चौथा हरूफ हा। प्यारे बच्चों पहले मैंने आपके सामने इलादा इलादा करके हरूफ का तज़किरा किया, उसके बाद चौथे हरूफ पे आ जाए हजरुन हा। हा ज़बर हा, जीम ज़बर जा, हजा, रा दो पेश रुन, हजरुन। प्यारे बच्चों जोड़ मैंने आपके सामने इलादा किया और फिर मिलाकर रवा आपको आपके सामने मैंने पेश किया। हजरुन। प्यारे बच्चों हजरुन की भी तस्वीर आपके सामने है। हजर पत्थर को कहते हैं प्यारे बच्चों, किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं। इसकी तस्वीर भी आपके सामने मौजूद थी। प्यारे बच्चों उसके बाद अब हम चलेंगे सबक नंबर 9 की तरफ। प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 25 पे आइए, 25 पर। प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 25, 25 पर जो हमने सबक नंबर 8 पढ़ा प्यारे बच्चों, उसकी मश्क एक्सरसाइज आप देख सकते हैं। एक्सरसाइज उसकी प्यारे बच्चों आपके सामने मौजूद है। प्यारे बच्चों आपने क्या करना होगा, आपने ये करना होगा जो मैंने आपको सबक नंबर 8 में जो हरूफ पढ़ाए हैं प्यारे बच्चों एक्सरसाइज मशक में तलाश करेंगे और इस पर आप गोल दायरा लगाएंगे। इन हरूफ पर प्यारे बच्चों जो हरूफ आपने पढ़े, इन हरूफ को ढूंढ कर जो हरूफ आपने पढ़े उनका आप यहाँ पर गोल दायरा उन पे लगाएंगे कि आप इस सब को समझ चुके हैं। इन हरूफ को ढूंढने के बाद प्यारे बच्चों आप इन पर गोल दायरे का निशान लगाएं। प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे सबक नंबर 9 की तरफ। प्यारे बच्चों अब हम सबक नंबर 9 की तरफ जाएंगे। सबक नंबर 9 पेज नंबर 26। प्यारे बच्चों पेज नंबर 26 निकालिए और उस पे आप देखें अपना सबक नंबर 9। सबक नंबर 9 में प्यारे बच्चों सबक नंबर 8 में मैंने आपको 4 हरूफ पढ़ाए थे। हरूफ मखारज के जो हरूफ थे उनमें से 4 हरूफ मैंने आपके सामने रखे थे, हमजा, हा, आइन, हा। और प्यारे बच्चों अब उनमें से गाइन, खा। इन हरूफ को प्यारे बच्चों हरूफ हल्की भी कहा जाता है। ये हरूफ हरूफ हल्की हैं। प्यारे बच्चों सबक नंबर 9 में हम क्या पढ़ेंगे, आपके सामने ये 2 हरूफ मौजूद हैं गाइन और खा। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाइन। गाइन अब इसको जोड़ के साथ में आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों। गाइन अलिफ ज़बर गा, रा दो पेश रुन, गारुन। प्यारे बच्चों उसके आगे आपके सामने गार की तस्वीर बनाई हुई है। प्यारे बच्चों सबक नंबर 9 में मैंने आपके सामने जो चीजें रखी 2 हरूफ गाइन और खा। प्यारे बच्चों पहला गाइन है। गाइन हम किस तरह पढ़ेंगे, गाइन अलिफ ज़बर गा, रा दो पेश रुन, गारुन। प्यारे बच्चों इसकी तस्वीर आपके सामने है, गार की तस्वीर आपके सामने मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। प्यारे बच्चों आप अपनी बुक में भी देखें कि मैंने आपके सामने जो हरूफ पढ़ा गारुन, उसकी तस्वीर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर भी मौजूद है और आपके सामने बुक पर भी मौजूद है। उसके बाद प्यारे बच्चों आप आ जाए खा पर। खा, खाशा बुन। प्यारे बच्चों क्या है, खाशा बुन। इसका जोड़ होगा खा ज़बर खा, शीन ज़बर शा, खाशा, बा दो पेश बुन, खाशा बुन। अब प्यारे बच्चों आपके सामने तस्वीर मौजूद है। खाशा बुन किसको कहते हैं, प्यारे बच्चों खाशा बुन लकड़ी को कहा जाता है। कोई भी लकड़ी हो उस लकड़ी को खाशा बुन कहा जाता है। प्यारे बच्चों इन हरूफ को मैंने आपके सामने रखा और आपको पढ़ाए।
پیارے بچوں جس انداز سے میں نے آپ کو بتایا ایسے ہی آپ ان کو یاد کریں، اور یاد کرنے کے بعد اسی طرح جس طرح سبق نمبر 8 میں نے آپ کو یہ بتایا تھا پیارے بچوں، ایکسرسائز جو سبق نمبر 8 کی ایکسرسائز تھی، ایسے